하여튼 오늘 어깨는 서브아크루미널 신드롬, 레브럴 디스, 캐필라 디스에 우에 이어서 서브아크루미널 신드롬 위주로 보겠습니다. 비디오가 많이 있어서요. 그래서 이제 숄더 이발루에이션 할 때 이제 요게 4분밖에 안 되는데 중요한 건 다 들어있습니다. 이거 한번 볼게요. Be aware that diabetes and hypothyroidism can cause adhesive capsulitis. Check the range of motion, both active and passive. Compare it with the other side. Try to differentiate between shoulder pain and neck pain. Shoulder pain tends to be over the posterolateral aspect of the deltoid. Neck pain tends to be localized over the trapezius and may radiate to the upper extremity. 되게 중요한 얘기예요. 여기 보시면 목하고 어깨하고 진단하는 거 되게 중요해요. 레터럴 숄더 델토이드 에리어의 통증은 서비칼 오리진인 경우가 거의 없어요. 그래서 이거는 숄더 문제예요. 이 여기서 흔들리면 안 돼요. 그래서 이 위에 아픈 숄더하고 서비칼하고 여기하고 해서 환자가 무조건 레터럴 숄더 페인을 호소하면 숄더 이발루에이션 반드시 해야 돼요. 근데 생각하는 게 우리가 얘기하는 인터널, 익스터널 로테이션이나 인터널 로테이션이나 이런 데 통증이 없다고 생각해서 어깨 병이 없다고 생각하면 진짜 잘못이에요. 운동 범위를 어떻게 만들어주냐 사람마다 다를 수 있고, 그 다음에 어깨 통증은 주로 나이트 페인이에요. 심지어는 운동 범위가 거의 정상처럼 보이겠지만 이 환자가 아픈 쪽을 누워서 자게 되면 숄더 페인이 와요. 그리고 숄더 페인이 오게 돼서 잠을 깨기 때문에 여기서 얘기하는 거예요. 여기서 이제 얘기가 나오겠지만 넥 페인하고 숄더 페인을 디퍼런시에이션 하는데 되게 중요한데 위치예요. 근데 이 위치가 있으면 무조건 숄더 이발루에이션을 풀 해야 돼요. 숄더에 것이 있다는 걸 반드시 아셔야 돼요. 이거는 서비컬에서 여기만 아픈 경우는 여태까지 제가 한 번도 못 봤어요. 여기서 많이 흔들리셔요. 여기서 많이 놓쳐요. 그러니까 나는 ROM을 했는데 괜찮았는데 일단 그 피지컬 익힘이 정확한지가 일단은 안정했을 확률이 높고 정확했다고 하더라도 사람마다 ROM이 다르다는 걸 꼭 기억하시고, 저렇게 오는 경우는 말대로 거의 없어요. The Sperling test is a specific test for evaluation of the cervical nerve root impingement in which the patient extends the neck with lateral flexion and rotation towards the affected side with axial compression. The positive test will reproduce pain in the upper extremity attributed to nerve root compression. So you can see extension of the neck, lateral flexion of the neck, rotation of the neck, and then some axial compression. Then we go to the acromioclavicular joint. And here is the area of the acromioclavicular joint. We used certain tests like cross-body adduction test. The patient will be standing or sitting upright with the arm adducted across the body. The examiner will use one hand to push the elbow of the affected arm to maximally adduct the arm across the body. 되게 중요한 게요. 이따가 나오겠지만 임핀지먼트가 프라이머리하고 세컨더리라고 나눈다 그랬어요. 근데 요즘 나오는 얘기는 프라이머리 임핀지먼트는 거의 없다는 얘기거든요. 리어의 임핀지먼트는 사실은 우리 생각하는 것보다 물론 후크의 모양에 따라서 임시가 더 잘 오긴 하지만 프라이머리는 자체가 아니라 세컨더리가 반드시 섞여야 온단 말이에요. 근데 세컨더리가 오래된다는 거는 뭐냐면 조인트 인스테빌리티라는 얘기거든요. 세컨더리라는 얘기는 조인트 인스테빌리티에서 제일 먼저 영향을 받는 조인트는 AC 조인트예요. 그렇기 때문에 아울렛 신드롬의 대부분은 AC 조인트의 디저너티브 체인지를 동반합니다. 그래서 아울렛 신드롬이 오래됐을 때는 반드시 AC 조인트를 체크해야 되고, 여기서 fully horizontal adduction이라는 게 되게 중요합니다. 이게 fully horizontal adduction이라고 꼭 잊지 마세요. 그냥 horizontal adduction이 아니라 fully horizontal adduction.
그 다음에 조인트 팔페이션. 이 두 개가 AC 조인트에서는 반드시 들어가야 돼요. 그래서 대부분의 나이가 드신 임핀지나 숄더의 환자들에서는 AC 조인트가 제일 그러니까 먼저 검사해야 되는 것이고, 아울렛 신드롬이 오래됐다라 그러면 AC 조인트의 문제는 반드시 왔다고 보셔야 돼요. 여가가 하나의 또 핵심입니다. The other hand, palpating the AC joint. Positive findings when the patient experiences pain and tenderness at the AC joint. That means there is an AC joint pathology. Now we go to the subacromial impingement cuff pathology. There are multiple tests. The Niels test and Hawkins test for impingement. The drop arm test for rotator cuff tear. The belly press test and lift-off test for the subscapularis tendon weakness and rupture. The Dutch external rotation test for the infraspinatus muscle. And the Jobs test for the supraspinatus muscle. How about the glenohumeral joint and labrum? How do we study it? You got the load shift test for instability. You got the anterior apprehension test for anterior instability. You got the posterior apprehension test and the jerk test for posterior instability. And you got the sulcus test for multidirectional instability. 그래서 중요한 거 포스티어 인스테빌리티가 의외로 있어요. 그래서 포스티어 숄더 페인을 호소하는 사람들이 꼭 체크해야 되는 것과 저크 테스트. 저크 테스트는 이렇게 풀 임핀지가 밀어버리는 거죠. 그래서 포스티리어 캡슐의 타이트니스와 포스티리어 임핀지먼트, 포스티리어 캡슐 쪽의 통증을 알 수 있는 검사예요. 근데 이게 우리가 많이 놓치는 것 중에 하나의 그 테스트고, 우리가 의심되는 환자에 꼭 저크 테스트를 시행해야 된다는 거 잊지 마십시오. 포스트 인스테빌리티 테스트는 생각처럼 잘 안 나옵니다. 저크 테스트는 해봐야 됩니다. Now we see what test for the biceps tendon and for the slab lesion. For the biceps tendon, we use the speed test. For the slab lesion, we use the O'Brien test. Thank you very much. I hope that was helpful. 영어 4분밖에 안 되지만 여기가 꼭 되게 중요한 것들이 많이 있으니까 그거는 보세요. 그 저번 주에 우리가 그 리를 했는데, 아마 제 생각에는 우리 김계환 선생이 공부를 아마 제일 많이 한 선생이고 굉장히 꼼꼼하게 열심히 공부한 사람인데, 그걸 가지고 새로 딱 정리를 해가지고 다시 리뷰를 하더라고요. 이게 뭐냐면은 지식을 아는 게 중요한 게 아니라 지식을 우리 밥 먹을 때 반찬처럼 매일매일 반복해야 된다는 거거든요. 근데 김계환 선생님보다 많이 하는 선생님이 거의 없을 텐데 별로 안 하시더라고요. 그래서 제가 이게 왜 그러시나 그래서 그 생각을 했습니다. 근데 이게 왜 그러냐면, 병을 모르면 환자를 맡길 수가 없어요. 그리고 병을 모르면 실수를 하잖아요, 자꾸. 그러니까 이 지식이란 거를 옆집 식구처럼 데리고 있어야 되거든요. 우리 집 식구처럼. 옆집 식구 데리고 있으면 안 되는 거고, 그건 불륜이고, 우리 집 식구처럼 데리고 있어야 되는 거거든요. 그러니까 그거를 꼭 잊지 마시고, 있는 거 있으면 계속 반복해서 자기 거를 만들어야 돼요. 하시고, 인터를 누르고 해야죠. 인터. 오케이. 그 다음에 AC 조인트 익지미네이션이에요. AC 조인트가 많기 때문에, 이게 흔하고 많기 때문에 제가 자꾸 반복하는 겁니다.
이게 지금 AC 조인트에 대해서 이제 환자가 오게 되면 AC 조인트 검사를 반드시 하셔야 된다는 거 잊지 마시고, 아울렛 임핀지가 오래됐다 그러면 AC 조인트는 망가졌다고 보셔야 됩니다. 여기서 이제 임핀지먼트 이렇게 보면요, 익스터널 임핀지먼트하고 인터널 임핀지먼트로 나누게 되는데, 우리가 이제 익스터널 임핀지먼트는 프라이머리, 세컨더리인데 요즘 이게 같이 있다고 생각하기 때문에 큰 게 이제 의미가 별로 없다고 보셔도 됩니다. 그러나 단 프라이머리에서 중요한 건 후크가 있는 경우에는 그 임핀지가 더 될 확률은 높아진다는 거죠. 그래서 그다음 두 번째는 인터널 임핀지에서는 포스테리어 슈페리어 혹은 엔테리어 슈페리어인데, 대부분은 포스테리어 슈페리어고, 이거는 MRI나 엑스레이 상에서 리전을 보이거든요. 그 다음에 엔테리어 임핀지먼트, 이거는 바이셉스 패솔로지와 같이 있는 경우가 많이 있습니다. 그레노이드의 변화죠. 그 다음에 이거는 인터널 로테이션, 어덕션 인터널 로테이션 때 이 엔테로, 그러니까 그 엔테로 슈페리어 임핀지가 발생하는 겁니다. 특징적으로. 그래서 두 개가 있다는 걸 꼭 이해하시고, 두 번째 여기서 보면은, 여기서 이제 바이셉스의 아울렛 인렛 쪽 잘 보셔야 됩니다. 바이셉스 버섯 사이드 있고, AC 조인트의 MRI에서 제일 먼저 봐야 되는 건 사실은 이 수프라스피어스 텐던이고요, AC 조인트일 거예요. 왜냐면 우리가 환자들이 대부분 나이 많은 사람들이기 때문에 AC 조인트의 패솔로지가 제일 먼저 봐야 될 것 같고요. 그 다음에 섭 AC의 버사나 이런 체인지. 그러니까 여기가 이제 임핀지가 되는 라인이 요 라인이잖아요. 요 라인. 그래서 요 라인에서의 변화를 봐야 되고요. 그 다음에 익스트럴, 그 로테이터 커프의 익스트럴 사이드와 인터널 사이드와 본의 변화를 보고, 그 다음에 이제 레이브룸이나 그레노이드 변화를 봐야 되겠죠. 여기서는 이제 그 프라이머리 임핀지먼트는 이 변화가 되게 중요한데요. 여기서 보면 타입 3의 경우에 있어서는 임핀지 증상하고는 관련이 많이 되어 있습니다. 그래서 이것이 이제 타입 3를 이제 아는 게 중요하겠죠. The rotator cuff works as a depressor and central of the humeral head as the arm is abducted the rotator allowing it to glide easily underneath the acromion. Should any abnormality occur affecting the rotator cuff, this would lead to dysfunction of the cuff. Therefore, when the arm is elevated and abducted, the depressing and centralizing effect would be lost, and the humeral head would right upwards, closer to the acromion, at risk of causing impingement. Pathologies secondary to this are those directly affecting the rotator cuff, such as rotator cuff strain, partial or full thickness tears, calcific tendinitis, tendinopathy due to chronic overuse, and indirect causes such as sternocranial instability, labral tears, in particular slap tears, and abnormal muscle pattern problems in the shoulder. The acromion differs in individuals normally as morphological variants. These were described by Bigliani as type 1, type 2, or type 3. Type 1 is flat, type 2 is curved, type 3 is hooked. A person with type 2 or type 3 acromion would be at a higher risk of impingement due to the narrowing of the acromio-humeral space. In addition, with advancing age, people tend to develop spurs at the front and side of the acromion. This further reduces the subacromial space, increasing the risk of impingement. Therefore, somebody with a rotator cuff injury who has a type 3 acromion and is in their 50s has a very high risk of developing significant impingement compared to a patient in their 20s sustaining a supraspinatus strain who may have type 1 acromion and no spurs. 보시면요, 코라코 아크로미알 리가먼트 스페이스가 줄잖아요. 이 타입 3에서 실질적으로 이 후크에 부딪히는 게 아니고요.
코라코 아크로미얼 리가먼트가 줄어들면서, 자 여기 보시면 요게 첫 번째 이 숄더가 무브먼트 할 때 버사 사이드에서 이게 문제가 되는데, 이 버사 사이드가 주로 AC 조인트와 아까 후크드 3 타입에서 이 로테이터 커프 텐덤이 지나가는 스페이스가 줄어들거든요. 거기서 이제 이리테이션이 생길 수가 있는 거죠. 그리고 거기에 AC 조인트, 이게 아까처럼 프라이머리하고 이제 세컨다리가 같이 있는 경우에 AC 조인트가 망가질 테니까 요 아래에서 버섯 사이즈의 변화가 더 많을 거고, 요 아래에서 임핀지가 많이 될 거예요. 그래서 요 부위에서 움직임을 잘 보셔야 되고요. 여기 MRI를 많이 보셔야 되고요. 그 다음에 이제 우리가 물론 이 부위에서 이 아크로미언 엣지에서 부딪히는 거에 대해서는 잘 알고 있을 겁니다만, 이 부위는 많이 놓치시더라고요. 그래서 이 부위의 변화를 꼭 체크를 하셔야 됩니다. 그리고 이게 의외로 임상에 꽤 흔합니다. 이것보다 이게 통증이 더 심해요. 그래서 이거를 꼭 챙기셔야 됩니다. 그 다음에 물론 인렛의 변화도 꼭 잊지 말고 하셔야 됩니다. 그래서 우리가 로테이터 커프에서 아울렛 인렛을 다 체크하셔야 됩니다. 그래서 아울렛에서 이 부위보다 더 중요하게 보시라는 얘기죠. 저도 이거를 처음에는 많이 안 봤었어요. 근데 요즘은 여기부터 봐요. 통증이 관련되는 건 이쪽이 더 많다는 얘기죠. 세컨더리 임핀지먼트는 이제 크게 이런 거죠. 로테이터 커프의 위크니스나 익스터널 로테이터의 위크니스. 어떤 식으로도 숄더가 무브먼트 하는데 제대로 밸런스가 맞지 않아서 엣지가 안 맞는다는 뜻이죠. 근데 이것이 세컨더리 임핀지먼트는 프라이머리 임핀지먼트와 같이 합니다. 그래서 이거를 분리하는 것은 아니라는 얘기죠. 여기서 보시면 로테이터 커프의 1차적인, 이게 이제 제일 많은 형태인데, 첫 번째 로테이터 커프의 인스테빌리티는 이제 불안정한 것 중에 제일 흔한 게 이겁니다. 일반적으로 로테이터 커프 머슬들이 하는 일은 이 그레노휴멜라 조인트에서 이 휴메러스를 아래로 당기는 역할을 해야 돼요. 스테빌라이저거든요. 팔을 올라가면 어깨를 들려고 하면 로테이터 커프는 어깨를 들어 올리는 거가 역할이 아니라 이니시에이션을 해요. 30도 이내에서. 예를 들어서 내가 지금 들어 올리려고 할 때 이니시에이션만 해요. 들어 올리려고 하는 걸 도와줘요. 그러나 이것이 30도가 넘어가게 되면 올라가면 올라갈수록 얘네는 휴메러스 헤드를 아래로 잡아 당겨요. 그래서 아크로미얼 스페이스가 충분히 이게 있어줘야 돼요. 이게 하는 일이 그거예요. 근데 그게 안 돼요. 그게 안 되면 위로 당겨져요. 그러면은 여기서 이제 부딪힘이 발생하는 거예요. 특히 이 스페이스에서. 근데 이게 꽤 많은 거예요. 다시 말씀드리면 휴메러스 헤드를 잡아 당겨줘야 되는데 밑으로 스테빌라이저 하는 게 로테이터 커프 머슬에 하는 일이에요. 걔는. 근데 얘네들이 주로 하는 일은 올라갈 때, 휴메러스가 올라갈 때 휴메러스를 스테빌라이저 시켜줘야 되는 거예요. 아래로 당겨줘야 되는 거예요. 그게 안 되는 게 쉽게 말하면 이제 병이 되는 거죠. 세컨더리 임핀지가 되는 거고, 그게 이제 로테이터 커프에서는 그렇습니다. 이건 세컨더리 임핀지에서 로테이터 커프의 프로블럼이 이것이고, 그 다음에 두 번째는 식스케플라죠. 이건 익스터널 로테이터의 병변인 것이죠. 식스케플라는 아시다시피 스케플라의 무브먼트가 있다는 거는 아시다시피 그레노이드 캐비티에서 휴메러스 사이의 문제를 유발하고, 또 2차적으로 AC 조인트 문제 또 유발할 거고, 다른 예를 들어서 여기서 브라키얼 플렉스나 엑시라리 너브의 이리테이션도 가능할 거고, 포스트럴 캡슐러 타이트니스도 흔하게 오는 원인이 될 거고, 여러 가지 원인, 물론 인터널 임핀지와도 관계가 메인 소스이기도 하죠. 그래서 이거는 크게 메디알 보도를 기준으로 여기가 뒤로 빠져 있느냐, 여기가 빠져 있느냐, 여기가 빠져 있느냐, 이 세 개의 것으로 나누긴 합니다. 이 식스케플라가 같이 있는 경우는 우리가 강력한, 사실은 스케플라에서 로테이터 커프에도 중요하지만 이 식스케플라가 있는 경우에는 우리가 엑서사이즈를 반드시 같이 해줘야 치료가 됩니다. 오늘 강의를 요약하면 익스터널이나 인터널 임핀지먼트가 이제 중요한데요. 우리가 여기서
오래된 첫 번째 통증 양상이 델토이드 에리어의 통증 양상이 오는 경우에는 숄더의 확률이 굉장히 높다. 그래서 이거는 설사 ROM이나 이런 문제가 나오지 않더라도 우리가 풀리 의학적 검사를 해서 찾아야 된다. 두 번째, 우리 생각보다 우리가 환자분들 오래된 환자를 많이 보다 보니까 AC 조인트의 패솔로지에 대해서 무감각할 수가 있는데 실제로 AC 조인트의 패솔로지가 아울렛 임핀지먼트가 오래되면 다 온다. 인렛도 마찬가지가 될 수 있죠. 그 다음에 세 번째, 아울렛 임핀지먼트는 두 가지가 있다. 프라이머리하고 세컨더리가 있는데 프라이머리하고 세컨더리가 있는데 이 프라이머리 세컨더리에서 프라이머리는 후크의 그 타입 3 후크드 모양인 것에서는 병변이 더 많은 건 사실이지만 대부분은 프라이머리하고 세컨더리가 섞여 있다. 그 다음에 이제 세컨더리에서는 우리가 요 스페이스가 중요하죠. 여기서 보면 우리가 꼭 MRI에서 봐야 될 때 요 두 개의 스페이스를 꼭 보셔야 됩니다. 그래서 그 후크 타입에서는 요 스페이스가 줄어든다는 얘기죠. 그래서 여기서 이제 보면 AC 조인트 주위 아래에 있는 힘줄들이 머슬 텐던 정션에서 손상된 것들도 자주 볼 수 있다는 얘기죠. 그래서 어쨌든 프라이머리와 세컨더리는 섞여 있는 경우가 많다. 프라이머리는 후크 타입을 봐야 되고 세컨더리에서는 두 개를 봐야 된다. 하나는 그레도 휴메라, 하나는 스케필로 소레스 두 개다. 그래서 보시면 보시면 좋습니다. 세컨더리 임핀지먼트에서 로테이터 커프 머슬들이 역할을 못하는 경우에 서브아크로미널 스페이스가 좁아진다. 이게 스테빌라이제이션을 못한다. 그럼 서브아크로미널 스페이스가 좁아진다. 이것이 이제 세컨더리 임핀지에서 가장 흔한 원인이고, 로테이터 컵 이외에도 스케플라, 로테이터 이것들의 위크니스가 이제 식스 스케플라를 유발한다. 그래서 이 식스 스케플라는 형태에 따라서 인피로메디알, 메디알, 수페로메디알 요 세 가지가 있는데 이것 때문에 우리가 이제 바늘 들어갈 때 우리가 열 치료하잖아요. 바늘 일로 넣어가지고 위에나 중간을 치료하잖아요. 식스 스케플라가 이때는 엑서사이즈를 같이 해줘야 된다는 거죠. 이건 조금 복잡해요. 왜냐하면 소라시c 커브하고 여러 가지를 또 해야 되기 때문에 만약에 하게 되면 식스 스케플라를 하나로 다시 한번 얘기를 해야 될 건데요. 제가 옛날에 한 적이 있는데 나중에 한번 김인택 선생님께서 워낙 또 탁월하시니까 이거 한번 또 한번 짚어주시면 고맙겠습니다. 한번 좀 정리를 한번 해주시죠. 그 다음에 자 이렇게 정리하면 되겠습니다. 오늘의 한 거는 다시 정리하면 델토이드가 아픈 거, AC 조인트 아픈 거 꼭 중요하게 생각해야 된다는 거고, 그때 MRI 변화나 엑스레이 변화 꼭 생각하셔야 된다는 거고, 두 번째는 임핀지먼트에서 우리가 인터널, 익스터널인데 익스터널에서 프라이머리, 세컨더리 보게 된다면 프라이머리는 후크를 보라, 세컨더리는 어디서 머슬 위크스, 그러니까 로테이트 커프의 하나, 그 다음 두 번째는 식스 캐플라를 봐야 된다. 이렇게 정리를 하면 될 것 같습니다. 이상입니다.